안녕하세요. 온라인 예배 오신 여러분을 환영합니다. 저는 그레이스 포인트 교회 대학부를 섬기고 있는 김영재입니다. 어느덧 2020년을 뒤로 하고 벌써 새해를 맞아들이는 두 번째 예배입니다. 아주 잘 오셨습니다. 오늘은 박창환 형제님이 간증을 통한 말씀을 전해주실 텐데 그 전에 저희가 조금 특별한 시간을 마련했습니다. 인터뷰 형식으로 저희 같이 대학부에서 섬기고 있는 정수균 형제와 얘기 나누는 시간인데요. 그냥 부담 없이 들으시면 되겠습니다. 그 후에 곧바로 찬양과 말씀 들을 때에 오늘도 은혜로운 시간 되시길 바랍니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 어떻게 자기소개부터 짧게 해주세요. Hi, I'm Austin. My current name is Chong-Soo Gyun. I'm from North Carolina, but I graduated from UC Berkeley about 3 years ago. And right now I'm working as a software engineer and I serve in the college department. 시간 내줘서 고맙습니다. Yeah. 어떻게 저희 한국어 온라인 예배는 처음이죠? Yeah, it's my first time. 이제 제가 대학교를 갓 입학했을 때 저희 수균 형제는 대학교 1학년이었는데 와 벌써 세월이 7년이나 흘러서 이제 지금은 저희 대학부에서 이렇게 같이 한 팀으로 섬기고 있으니까 기분이 되게 좋으면서도 좀 묘하네요, 그죠? Yeah, you look just as young and cool as you did 7 years ago. 제가 그거 대사 써준 대로 그대로 읽으면 어떡해요? 그럼 어쨌든 저희가 이제 이야기 시간으로 들어갈까요? 그러면 어렸을 적 어떻게 자랐는지부터 이렇게 가볍게 한번 얘기해 주세요. I grew up going to church because of my mom, but we moved around a lot because of my dad's job. I think there was a certain period in my life where I'd gone to 4 different schools over a period of a year and a half. Despite that being tough for me, I remember growing up in a good home. We always had meals together as a family. We went on a lot of vacations. My parents would always try to get involved with my life and my interests, even if I was a bit standoffish to them, as a lot of kids are. 그렇군요. 그럼 혹시 이제 부모님 관련된 일화나 이야기가 있다면? Yeah, I remember I'd have these conversations with my father throughout middle school and high school. Actually, he'd sit me down and he'd ask me what I wanted to do with my life, what my goals in life were, and being the naive teenager that I was, I said that I just wanted to get rich and to buy stuff. 그냥 돈. Yeah, just money. Mostly because I'd never thought about that question and I didn't really know what else to say. But then he'd actually start speaking from his heart. He'd tell me that making money and achieving success is not very fulfilling. That a life that's just about that isn't one that's worth living. And he would exhort me to find something else. He'd always use those words, something else, something more than career and money. Never specified exactly what, but it stuck with me. That desire to find that something else to satisfy me and to fulfill my life. Something else를 찾아야 된다. Yeah. 뭔가 되게 깊네요. 그런데 이제 수균 형제랑 전 되게 친한 사이잖아요. Yeah. 그런데 보면 어렸을 때 되게 말썽꾸러기였을 것 같아요. 그래서 이제 부모님 속도 되게 많이 썩였을 것 같은데. Yeah, I was a pretty rebellious kid. My mom actually tried her hardest to make God a priority in my life, and she'd always talk with me about putting God first and having everything else come second. But being the rebellious teenager that I was, I didn't really listen to her. But actually her persistence is a big reason why I continue to go to church in college, and a big reason why I'm a Christian today. 그렇군요. 그럼 혹시 이 기회를 통해서 지금 부모님께 하고 싶은 말 있으면 지금 하시면 돼요. 네, 카메라 보고. All right. Thank you, Mom, for always trying to put the gospel first in my life. I know it didn't seem like much got through to me, but I promise you it helped me a lot more than you think it did. Thank you, Dad, for always trying to make my life about something more than money and success, and really trying to grow that desire in me. I really appreciate how you showed your care for me in this way, and how you and Mom actually try to love me in a lot of different ways, in your sacrifices and in just your continuous support throughout the years. 네, 좋습니다. 그럼 저희가 이제 시계를 좀 앞당겨서 수균 형제가 처음 대학교 입학했을 때 그때 얘기를 좀 했으면 좋겠는데 어떻게 대학교 1학년 때 어땠어요, 기분이? Yeah, I came to college really excited just for all the things that it had to offer. I think by then I had grown out of my money and success phase a little bit, and I look forward actually to a lot of things, to having fun, to friends, clubs, sports, romance, and actually it reminds me a lot of
the Samaritan woman in John 4, who was also looking for satisfaction in many different people. Like her, I went to each of these things with the expectation that it would fulfill me, that I wouldn't need anything else. But like her, I experienced none of these things really giving me anything that would last. 네, 그렇죠. 이제 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인 이야기가 있죠. 이제 예수님과 우물가에서 이렇게 만남을 가지는 그런 이야기인데 수기훈 형제는 예수님을 어떻게 만나게 됐어요? I had been going to church at that time actually, and I came across this exact passage, John 4, while studying the Bible with some older brothers at the church. And in that passage, Jesus tells the Samaritan woman that the only thing that could truly satisfy was this living water, which was himself. He tells her that once you drink of this living water, you'll never be thirsty again. And when I came across that, I just knew that I wanted this. I wanted this for myself. I didn't know exactly what any of it meant or what it was, but I just knew I had to have it. This thing that would quench my thirst, and so I looked for it. I sought it out. I was hungry for the word. I took a course on the foundations of Christianity. I talked with older brothers about what all of that meant, and through it all, I found Jesus just the way the Samaritan woman did. I found that Jesus had known me and all that I ever did, all of my regrets and my mistakes, and he accepted me. He still loved me. And it was that love for me, shown through his sacrifice on the cross, shown through my salvation for the repentance of my sins, that I found truly satisfying. 네, 그렇죠. 어렸을 적에 수긴 형제가 어렸을 때 아버지께서 수긴 형제한테 돈과 직장 이런 거 말고 더 값진 그런 something else를 위해 살아라라고 했던 그 말이 딱 먼저 기억이 나네요. Yeah, it does. And I think it goes a lot further than just receiving this amazing love from God. This is great news to me, and something that the Bible makes very clear is that this is great news to everyone, and I'm called to make that known. Right after this woman's encounter with Jesus, she immediately turns and goes to tell everyone about Jesus, about this man who offered her the living water. And that is what I want to make my life about. That something else would be to center my life on making this gospel known to everyone, on changing people's eternal trajectories, on giving something truly satisfying, the way I was given it myself. My father's right. There is something else out there, apart from what the world tells us will fill us, and I believe it's worth giving my whole life for. 네, 그렇죠. 그래서 이제 수긴 형제는 예수님을 통해서 그 something else를 찾았고 이제 그 예수님 알지 못한 사람들에게 이 복음을 전하는 지금 대학교 사역을 하고 있잖아요. 그래서 이렇게 보면 되게 대견스럽고 되게 고맙습니다. 네, 그러면 이제 마지막으로 저희 온라인 예배 가족 여러분들에게 하고 싶은 인사말 있다면 지금 해주시면 돼요. 카메라 보고. Yeah, I think for anyone out there who's feeling what I felt, looking for something meaningful and satisfying, but not quite finding it, I just want to let you know that there is something else, and it is the living water. It is Jesus Christ, and I just hope that you could come to seek Him out just as I did. 네, 그럼 이렇게 시간 내주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 한국말 잘하네요. 네, 그러면 어떻게 이야기 잘 들으셨는지 모르겠습니다. 그럼 저희가 이제 찬양 한 곡 듣고 오늘은 아까 말씀드린 대로 박창환 형제님의 간증 겸 말씀을 듣도록 하겠습니다. 좀 은혜로운 시간 되시길 바랍니다. 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음
끝냈을 거다 하시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리다. 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 주만 섬기리. 온 마음 다해. 안녕하세요. 저는 저희 교회 대학부에서 섬기고 있는 박창환이라고 합니다. 오늘의 본문 말씀은 제가 읽어드리겠습니다. 누가복음 8장 26절에서 39절입니다. 예수님과 제자들은 갈릴리 건너편 거라사 사람들의 마을에 닿았습니다. 예수님께서 배에서 내리시니 그 마을에 사는 귀신 들린 사람이 예수님께 다가왔습니다. 그는 오랫동안 아무 옷도 입지 않았으며 집에 살지도 않고 무덤에서 살고 있었습니다. 그는 예수님을 보고 소리를 지르며 예수님 앞에 엎드렸습니다. 그리고 큰 소리로 말했습니다. 가장 높으신 하나님의 아들이신 예수님, 당신이 저와 무슨 상관이 있습니까? 제발 저를 괴롭히지 마십시오. 이는 예수님께서 더러운 영에게 그 사람에게서 떠나라고 명령하셨기 때문입니다. 더러운 귀신이 그 사람을 여러 번 사로잡았기 때문에 사람들은 쇠사슬과 쇠고랑으로 그를 묶어 감시하였습니다. 그러나 그는 쇠사슬을 끊고 귀신이 이끄는 대로 광야로 뛰쳐나가곤 하였습니다. 예수님께서 그에게 물으셨습니다. 네 이름은 무엇이냐? 그러자 그가 대답했습니다. 레기온입니다. 이는 많은 귀신이 그에게 들어갔기 때문입니다. 귀신들은 예수님께 자신들을 지옥으로 쫓아내지 말아달라고 간청하였습니다. 그때 언덕에는 많은 돼지떼가 풀을 먹고 있었습니다. 귀신들은 예수님께 자기들을 그 돼지떼에게 들어가게 해달라고 간청하였습니다. 예수님께서 그렇게 허락하셨습니다. 그러자 귀신들은 그 사람에게서 나와 돼지떼 속으로 들어갔습니다. 순간 그 돼지들은 비탈을 내리달아 호수로 들어가 빠져 죽었습니다. 돼지를 치던 사람들이 일어난 일을 보고 도망쳐 이 사실을 성과 마을 사람들에게 전하였습니다. 사람들이 일어난 일을 보려고 예수님께 다가갔습니다. 그리고 귀신이 나간 사람이 옷을 입고 제정신으로 예수님 발 앞에 앉아 있는 것을 보았습니다. 그들은 두려운 생각이 들었습니다. 이 일을 목격한 사람들이 귀신 들린 사람이 어떻게 온전하게 되었는지를 사람들에게 말해 주었습니다.
거라사와 그 주변에 사는 모든 사람들이 예수님께서 자기들로부터 떠나줄 것을 간청했습니다. 이는 그들이 무서움에 사로잡혔기 때문이었습니다. 그래서 예수님께서 배를 타고 돌아가셨습니다. 귀신이 나간 사람이 예수님을 따를 수 있게 해달라고 예수님께 간청하였습니다. 그러나 예수님께서 그를 돌려보내며 말씀하셨습니다. 집으로 돌아가서 하나님께서 너에게 하신 일에 대해 사람들에게 말해라. 그래서 그는 모든 마을을 다니며 예수님께서 자기에게 얼마나 큰 일을 행하셨는지에 대해 전하였습니다. 저에 대해 짤막하게 말씀드리면 저는 서울에서 태어났고 중학교 때 가족과 미국으로 이민해서 버클리 대학교를 졸업하고 지금은 직장인 생활을 하고 있습니다. 제가 이 성경 구절을 접한 것은 대학교 2학년 때였는데요. 그때 누군가가 저에게 당신은 어떤 사람입니까? 어떤 인격의 사람입니까? 라고 질문했다면 제 대답은 평균 아니면 평균 이상이라고 답했을 겁니다. 제 인격에 대한 자기평가가 평균 이상이었던 거죠. 왜냐하면 저는 유년기를 거치면서 주변 사람들과 무난한 관계를 가지고 있었고 이민 오면서 겪은 어려움 속에서도 삐뚤어지지도 않고 영어도 빨리 익히고 좋은 대학에 진학했기 때문이죠. 자라오면서도 선생님들과 어른들께 거의 칭찬만 받았던 것 같습니다. 그래서 제 자신을 이 세상 사람들에게 대비해 봤을 때 최소 평균, 아마 평균 이상이라고 생각했던 거죠. 전 천재도 아니고 테레사 수녀님 같은 엄청나게 선한 존재도 아니지만 뉴스에 보면 많이 나오는 이 세상의 악인들보다는 훨씬 나았다고 생각했던 거죠. 그래서 저는 중학교 때부터 교회를 다니면서 우리는 죄인입니다라는 말을 수도 없이도 들었고 고개를 끄덕이면서 어느 정도 수긍도 했지만 개인적으로 깊게 와닿지는 않았습니다. 저도 제 자신이 완벽하지 않다는 건 당연히 알고 있었지만 저는 그래도 평균 이상이라고 생각했으니까요. 이번에 한국에서도 입양된 15개월 된 아이를 학대해서 숨지게 한 끔찍한 사건이 공분을 일으켰는데요. 저도 집에 6개월 된 아기가 있는지라 정말 끔찍하고 참담한 소식이었어요. 이런 뉴스들을 접하면서 그 양부모 같은 사람들을 욕하고 나는 그런 사람들과 절대 다르다고 계속 선을 그으며 살아온 것 같아요. 분명 나도 이 죄인이란 큰 단어에 큰 범주에는 들어가겠지만 솔직히 그 죄인이란 단어는 이렇게 큰 죄를 저지른 나쁜 양부모 같은 악인부터 숨진 아이를 추모하는 문구를 상업용어로 사용하는 사람들 같은 평균 이하의 사람들에게 더 해당된다는 잠재의식이 있었던 거죠. 난 그렇게 못돼 먹은 사람이 아니다라는 생각을 가지고 있어서 처음에 이 귀신 들린 사람에 대한 이야기를 접했을 때 반사적으로 나한텐 이거 해당사항 없네 라고 치부한 그런 기억이 납니다. 하지만 이 귀신 들린 사람에 대해 파고 들어가 보니까 제 생각은 180도 바뀌게 되었습니다. 먼저 이 귀신 들린 사람의 특징 중 3가지를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 27절에 보면 먼저 그는 오랫동안 아무 옷도 입지 않았으며 라고 나와 있는데요. 오랫동안 빨고벗고 다녔다는 거죠. 저는 빨고벗고 거리를 나돈 적이 없기 때문에 이 귀신 들린 사람과 전 동떨어진 사람이다 라고 생각했는데 이게 어떤 의미인지 생각해 보니까 좀 다르게 보이더라고요. 그러니까 뉴스나 TV를 보면 저 사람은 왜 저렇게 행동하지? 하는 사람들이 많죠. 눈살을 찌푸릴 행동을 스스럼 없이 하는 사람들. 후한무치라고도 하고요. 낯짝이 두꺼워서 부끄러움을 모른다. 창피함을 알아야 하는데 창피한 줄 모르는. 다른 사람들은 눈살을 찌푸리겠지만 정작 그 자신은 자각하지 못하는 그런 어리석은 상태. 이 오랫동안 옷을 입지 않고 활보한 귀신 들린 사람의 행태는 바로 이런 의미를 가지고 있는 것이죠. 그리고 이 의미가 저를 되돌아보게 하더라고요. 난 당연하게 이렇고 이렇게 행동하며 살아왔고 별 문제의식이 없었지만 그게 진짜 문제가 없었는가? 나는 별거 아니라고 생각하는 나의 이기심, 거짓말들, 욱하는 성격, 잘못된 욕망들이 정말 별게 아닌가? 그에 대한 창피함이나 하나님 앞에 죄의식이 없는 나는 혹시 옷을 입지 않고 당당하게 활보하는 귀신 들린 사람과 같은 사람이 아닐까 하는 생각을 주었습니다. 두 번째 묘사로 27절에 이 귀신 들린 사람은 집에서 살지 않고 무덤에서 살고 있었습니다 라고 나옵니다. 집과 무덤을 비교해보면 집은 밝고 무덤은 어둡죠. 양지와 음지의 차이 같기도 한데 이 히브리인들에게는 시사하는 바가 더 있는 구절입니다. 민수기 19장 16절을 보면 죽은 사람의 뼈나 무덤을 만진 사람도 7일 동안 부정할 것이다 라는 말이 있습니다. 그러니까 이 사람은 오랫동안
음지에서 활동하고 더럽고 썩은 것들과 뒤섞여 자신도 부정하고 더럽혀진 그런 사람이었다는 것이죠. 그 의미를 알게 되니까 저도 인터넷과 제 상상 속이라는 음지에 들어가 제 눈과 머릿속을 부정한 것들로 더럽히고 제 영혼도 피폐하게 만든 수많은 시간들이 상기되었습니다. 거기에 더해 29절엔 이런 묘사가 나옵니다. 더러운 귀신이 그 사람을 여러 번 사로잡았기 때문에 사람들은 쇠사슬과 쇠고랑으로 그를 묶어 감시하였습니다. 그러나 그는 쇠사슬을 끊고 귀신이 이끄는 대로 광야로 뛰쳐나가곤 하였습니다. 저도 제 욕망들에 음지로 이끌려서 후회할 일들을 하고 진짜 다시 이러진 말아야지 하면서도 저 자신을 자제력이라는 쇠사슬과 쇠고랑으로 통제해보려 했지만 저는 번번이 그 속박을 풀어버리곤 제 자신을 다시 더럽히고 있었습니다. 뿐만 아니라 모두들 누군가에게 화를 내보신 적이 있으실 겁니다. 누군가에게 화를 낼 때도 처음엔 내가 그 사람에게 화를 내고 있는데 어느 순간 정신 차려보면 내가 내 화를 컨트롤하고 있는 게 아니라 내가 화에게 사로잡혀서 이성을 잃고 하지 말아야 할 말, 후회할 행동들을 하고 있는 나를 발견할 수 있죠. 그래서 어떤 이는 이렇게 얘기했습니다. 죄는 당신이 가고자 하는 것보다 더 멀리 데려가고 당신이 원하는 것보다 더 오래 머물게 할 것이며 지불하고자 하는 것보다 더 많은 비용을 지불하게 할 것입니다. 저도 저의 화나 욕정, 나의 쓸데없는 자존심 같은 것들에 자주 사로펴서 더 화내고 더 오래 화내고 더 많이 나 자신과 주변 사람들을 상처 주고 있다는 것을 깨달았습니다. 그러니까 제가 생각했던 것보다 훨씬 저와 이 귀신 들린 사람은 닮아 있었습니다. 세 번째로 28절에 이 귀신 들린 사람은 예수님께 이렇게 부르짖습니다. 가장 높으신 하나님의 아들이신 예수님, 당신이 저와 무슨 상관이 있습니까? 제발 저를 괴롭히지 마십시오. 미친 사람 같긴 해도 예수님이 어떤 존재인지는 누구보다 더 정확하게 지칭했습니다. 가장 높으신 하나님의 아들이신 예수님. 하지만 그의 다음 문장은 그러므로 저를 도와주십시오가 아니라 우린 예수님이랑 상관없으니까 날 좀 가만 내버려 두고 갈 길 가십시오 입니다. 왠지 이 구절이 요즘 말로 뼈를 때린다고 하죠. 정말 전곡을 찌르는 듯 했습니다. 중학교 때부터 저도 교회를 다니면서 예수님이 누구냐는 질문에 저도 이 귀신 들린 사람처럼 교과서적인 정답을 내놓을 수 있었을 겁니다. 교회에서 많이 부른 찬양들에서도 제 입으로는 예수님을 이렇게 수도 없이 높게 불렀었죠. 하지만 내가 내 입으로 찬양하는 것처럼 이 가장 높으신 하나님의 아들이신 예수님을 주로 받들어 귀하게 모시고 순종하며 따르는 게 아니라 난 평균 이상일 거야 라는 오만함은 예수님을 나와 상관없는 존재로 만들었습니다. 그리고 나의 삶의 주권을 예수님께 넘기라는 것은 정말 괴롭힘처럼 받아들였습니다. 난 나 하고 싶은 대로 살고 싶은데 왜 예수님은 자꾸 내 삶을 바꾸려고 하시지? 왜 내가 하기 싫은 것들을 시키시지? 하면서요. 난 평균 이상이니까 나 괴롭히지 마시고 저기 저 평균 이하 애들이나 신경 쓰세요. 하는 오만방자하고 불온한 제 마음이 이 귀신 들린 사람의 입을 빌려 적나라하게 나타난 것이었죠. 나체로 무덤가에 살고 쇠사슬을 끊으며 자유로운 것 같지만 사실은 자기 욕구와 감정에 구속되고 조종당하는 노예. 예수님이 누군지를 알면서도 그를 멀리하고 자신의 삐뚤어진 삶을 선호했던 이 귀신 들린 사람. 나와는 정말 동떨어진 존재라고 생각했던 이 사람은 죄에 휘둘리는 바로 저의 모습이었던 것입니다. 이 귀신 들린 사람에게 예수님은 이렇게 물으셨습니다. 네 이름은 무엇이냐? 그러자 그가 대답했습니다. 레기온입니다. 레기온은 6,000명 규모의 로마 군단을 뜻합니다. 그러니까 이 사람한텐 귀신 한둘이 들어간 게 아니라 30절의 설명처럼 수많은 귀신이 들어갔다는 것을 말해줍니다. 쉽게 화를 잘 내는 사람이 있으면 그 사람한테는 화라는 귀신이 들어갔다 할 수 있겠고, 욕정에 이끌려 다니는 사람이 있으면 그 사람한테는 욕정이라는 귀신이 들어갔다 할 수 있겠고요. 재물욕에 환장한 사람이 있으면 그 사람한테는 재물욕이라는 귀신이 들어갔다 할 수 있겠는데, 그러니까 이 사람은 하나 둘 셋 그런 게 아니라 수많은 귀신들, 정말 이 귀신 저 귀신이 다 들어가 있었다는 것이었죠.
뜬금없을 수 있는데 이젠 사라진 개그 콘서트라는 프로그램에 다중이라는 캐릭터가 생각이 나더라고요. 다중인격을 이렇게 희화화해서 보통은 참 착하고 순진한 어린아이 같다가 한순간에 음흉한 어른으로 바뀌는 그런 코믹한 캐릭터인데요. 그 캐릭터가 인기를 끈 것은 그런 코믹스러움도 있지만 그런 한 인간 안에 복합된 다중성을 우리도 공감할 수 있어서였지 않나 싶습니다. 우리도 착하고 남을 위하고 용감할 때도 정의로울 때도 있지만 또한 겁쟁이고 음흉하고 시기하고 질투하고 말과 행동으로 남을 상처 주는 일을 서슴지 않을 때가 있죠. 또한 오랫동안 사랑받아온 노래 가시나무의 가사도 비슷한 말을 합니다. 내 속엔 내가 너무도 많아. 당신의 쉴 곳 없네. 내 속엔 헛된 바램들로 당신의 편할 곳 없네. 내 속에는 내가 어쩔 수 없는 어둠, 당신의 쉴 자리를 뺏고 내 속엔 내가 이길 수 없는 슬픔, 무성한 가시나무 숲 같네. 바람만 불면 그 메마른 가지 서로 부대끼며 울어대고 쉴 곳을 찾아 지쳐 날아온 어린 새들도 가시에 찔려 날아가고 이 내 속에 수많은 이 가시들이 주변인들에게 상처 주고 그들이 나에게서 멀어지게 만들고 그것들은 내 안에 수많은 헛된 바램들, 어둠, 그리고 슬픔이라고 합니다. 예수님은 마가복음 7장 20에서 23절에서 더욱 직설적으로 말씀하셨습니다. 속에서부터, 즉 사람의 마음으로부터 악한 생각, 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악의가 나오며 속임수, 방탕, 질투, 욕짓거리, 교만, 어리석음이 나온다. 이 모든 악한 것들은 사람의 속에서 나와 사람을 더럽힌다. 이런 많은 악함이 한 인간 속에 들어가 있고 그것들이 발현될 때 우린 그런 악함을 즐기기도 하고 한편으론 땅을 치며 후회하기도 합니다. 하나님의 뜻에 순종해 하나님과 다른 사람들을 사랑으로 대하고 하나님의 자녀들로서 하나님께 영광이 되는 삶을 사는 것이 옳다는 걸 알고 있어도 수많은 귀신들의 유혹에 이끌려 하나님을 배척하고 돈, 명예, 성욕을 쫓는 우리 자신을 발견할 땐 정말 한탄스럽지 않습니까? 사도 바울은 로마서 7장에 이렇게 고백합니다. 나는 내가 하는 일을 이해를 못하겠습니다. 내가 하고 싶어하는 일은 하지 않고 미워하는 일을 행하고 있으니 말입니다. 내가 그런 일을 하면서도 그 일을 원하지 않는 것은 율법이 선하다는 것을 인정하는 셈입니다. 그런데 이제는 원하지 않는 일을 하는 존재는 내가 아니라 내 안에 살고 있는 죄입니다. 나는 내 안에, 다시 말해 나의 죄악된 본성 안에 선한 것은 하나도 존재하지 않는다는 사실을 압니다. 선을 행하려는 바람은 내게 있지만 선을 행할 수는 없습니다. 나는 원하는 선은 행하지 않고 원하지 않는 악을 행합니다. 내가 원하지 않는 일을 행하고 있다면 그 일을 행하는 자는 내가 아니라 바로 내 안에 살고 있는 죄입니다. 그러므로 나는 이런 법칙을 발견했습니다. 선을 행하려는 마음은 나에게 있지만 악이 나와 함께 있다는 것입니다. 사실 나의 속 중심에는 하나님의 법을 즐거워합니다. 하지만 나의 몸의 여러 부분들에는 다른 법이 작용하고 있습니다. 그 법이 내 마음의 법과 싸워 나를 내 몸에서 작용하고 있는 죄의 법에 사로잡히게 합니다. 나는 참으로 비참한 사람입니다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 구원해내겠습니까? 너의 이름은 무엇이냐? 라는 예수님의 질문에 레기온이라는 귀신 들린 사람의 대답에는 이러한 진실이 담겨 있는 것입니다. 나는 한둘이 아닌 많은 귀신들에 휘둘리고 있습니다. 나는 평균 이상 같은 사람이 아니라 내 악함과 죄스러움에 비해 한없이 무기력하고 감당하지 못하는 한심한 사람이니다 라는 의미를 담고 있는 것입니다. 그리고 이 성경 말씀을 통해 레기온처럼 많은 귀신에 휘둘리는 이 사람이 바로 제 모습이라는 것을 깨달았습니다. 그럼 다시 처음 질문으로 돌아가서 누군가가 저에게 당신은 어떤 사람입니까? 라고 묻는다면 저의 대답은 더 이상 평균에서 평균 이상이 아니라 저는 죄인입니다. 라고 답할 것입니다. 이 말이 더 이상 별 생각 없이 뱉는 빈말이 아니라 진정으로 그렇다 할 수 있게 되었습니다. 그렇게 자신에 대해 고백할 수 있게 되자
예수님은 나와 상관없는 존재가 아니라 누구보다도 상관이 있는 존재가 되셨습니다. 사도 바울도 로마서 7장에서 나는 참으로 비참한 사람입니다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 구원해내겠습니까? 라고 물은 뒤 절망으로 끝마치는 게 아니라 곧바로 우리 주 예수 그리스도로 인하여 하나님께 감사합니다 라고 답합니다. 이 사망의 몸에서 나를 구원해 주실 분이 바로 우리 주 예수 그리스도이시니까요. 누가복음 5장에서 예수님과 그 제자들은 왜 죄인들과 함께 먹고 지내냐는 비방을 듣습니다. 그러자 예수님께서는 이렇게 답하셨습니다. 의사가 필요한 사람은 건강한 사람이 아니라 병든 사람이다. 나는 의인을 부르려고 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키려고 왔다. 병든 사람에게 의사가 절실하듯이 십자가에 못 박혀 돌아가시고 부활하심으로써 우리의 죄를 사해 주신 예수님은 자신이 죄인임을 아는 사람에겐 정말 절실하고 감사한 존재이신 겁니다. 예수님께 나의 삶의 주권을 넘기는 일도 그분이 저를 괴롭히려 그러시는 게 아니라 병든 사람이 병을 고치기 위해 의사에게 자신 모두를 맡기듯이 죄와 악함으로 점철된 나의 삶을 바꾸기 위해 필수불가결한 것입니다. 이렇게 제가 죄인이고 예수님이 정말 필요한 존재라는 것을 뼈저리게 느끼고 나서야 비로소 저는 예수님을 저의 구주로 영접하게 되었습니다. 오랫동안 교회를 나갔음에도 정말로 복음이 저에게 구원이 된 것은 나의 이 귀신 들린 사람과 같은 한심한 죄인임을 고백한 그 순간이었던 것입니다. 귀신 들린 사람의 인생의 터닝 포인트도 자신의 이름이 레기온이라는 솔직한 답부터였습니다. 그 이후의 구절들을 보면 그 사람은 귀신이 나가고 옷을 입고 제정신으로 예수님 발 앞에 앉아 있었습니다라고 나와 있었고 36절엔 그가 온전해졌다고 말합니다. 예수님께 자신이 누구인지 고백한 그는 치유를 받고 정화되어 예수님 발 밑에서 그의 말씀에 귀 기울이는 사람으로 변모하는 것입니다. 예수님께서 귀신 들린 사람에게 내 이름은 무엇이냐? 라고 본질을 꿰뚫는 질문을 하셨듯이 이 성경 말씀을 통해 우리 모두에게도 질문하십니다. 너는 어떤 사람이냐? 너는 건강한 의인이냐? 아니면 나약한 죄인이냐? 나는 의인을 부르려고 온 것이 아니라 죄인을 불러 치유하고 살리려고 왔다. 처음 들었을 땐 정말 동떨어진 존재같이 들리는 이 귀신 들린 사람과 여러분은 닮아 있습니까? 오늘 말씀을 통해 우리의 답은 무엇인지 다시 한번 생각해보고 예수님께 나는 이런 사람입니다 하고 솔직한 답변을 드리는 시간을 가져보시길 바랍니다. 그리고 그 답이 나는 이 귀신 들린 사람과 같이 나의 죄성에 나약하고 무기력한 죄인입니다 라는 고백이라면 거기서 바로 예수님을 내 영혼의 구원자와 주인으로 믿음으로써 받아들이고 귀신 들린 사람이 온전해졌듯이 우리 또한 성화와 영생의 길에 들어설 수 있게 되는 것입니다. 만일 오늘 말씀을 듣고 계신 분들 중에 예수님의 구원을 받지 않으신 분이 계시다면 오늘 이 순간을 절대 놓치지 마시길 간절하게 바랍니다. 그리고 마지막으로 오늘 이야기의 끝자락에 예수님께서는 이 온전하게 된 사람에게 이렇게 말씀하십니다. 집으로 돌아가서 하나님께서 너에게 하신 일에 대해 사람들에게 말해라. 그래서 그는 모든 마을을 다니며 예수님께서 자기에게 얼마나 큰 일을 행하셨는지에 대해 전하였습니다. 하나님께 자신이 죄인임을 고백하고 구원을 받은 이들에게 예수님은 하나님께서 너에게 하신 일에 대해 사람들에게 말해라 라고 하십니다. 이 말씀을 듣고 계신 분들 중에서도 이미 하나님께 자신이 죄인임을 고백하고 구원을 받으신 분들이 계실 거라 압니다. 그러시다면 예수님의 이 말씀처럼 이번 새해에 예수님께서 당신께 구원이라는 얼마나 귀중하고 큰 일을 행하셨는지 다른 이들에게 전하는 그런 뜻깊은 해가 되었으면 합니다. 그리고 만약 오늘 이 구원을 받기로 마음먹은 분이 계시다면 이 채팅창을 통해 꼭 저희에게 알려주시길 바라겠습니다. 이제 함께 기도하면서 끝마치겠습니다. 하나님 아버지, 저 자신을 의인이라 여긴 오만한 저를 불쌍하게 여기시고 버리지 않으시고
예수님을 보내 구원해 주신 것에 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 오늘 말씀을 들으신 모두가 예수님의 물음에 응답하고 하나님 아버지의 크나큰 은혜를 체험하기를 간절하게 바랍니다. 그리고 그 은혜의 감격과 기쁨을 연료로 삼아 다른 이들에게 이 귀한 복음을 전할 수 있는 용기를 주시옵소서. 감사드리며 기도드립니다. 아멘. 이 다음은 송구영신을 맞이해서 1200여 명이 되는 저희 교회 멤버들이 스페셜 합창 영상을 준비했습니다. 이 가사처럼 하나님의 사랑과 구원이라는 축복이 넘치는 그런 한 주가 되시길 바라고 이 영상을 끝으로 오늘 예배를 끝마치겠습니다. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you